오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 다니엘서 2장 46절에서 49절까지의 말씀입니다. 이에 느부갓네살 왕이 엎드려 다니엘에게 절하고 명하여 예물과 향품을 그에게 주게 하니라. 왕이 대답하여 다니엘에게 이르되 너희 하나님은 참으로 모든 신들의 신이요 모든 왕의 주제시로다. 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내 하나님은 또 은밀한 것을 나타내시는 이시로다. 왕이 이에 다니엘을 높여 귀한 선물을 많이 주며 그를 세워 바벨론 온 지방을 다스리게 하며 또 바벨론 모든 지혜자의 어른을 삼았으며 왕이 또 다니엘의 요구대로 사드락과 메삭과 아벤누고를 세워 바벨론 지방의 일을 다스리게 하였고 다니엘은 왕궁에 있었더라. 아멘. 주님의 말씀입니다. 다 자리하시겠습니다. 할렐루야. 아멘. 아까 목사님 인사를 시키는데 제 옆에 아무도 없어서 앞줄에 오늘 유독 이렇게 별로 안 앉으셨네요. 제가 굉장히 존경하는 목사님 또 설교가 중에 카터 콜린스라는 분이 있습니다. 카터 콜린스. 미국 맨하탄에 있는 타임스퀘어 처치의 담임 목사님이십니다. 이 타임스퀘어 처치는 원래 데이비드 윌커슨 목사님이 개척을 하신 교회이고요. 한국말로 발음하면 더 이상해요. 이 이름이. 그 목사님 은퇴하시고 후임으로 이 카터 콜린스 목사님이 담임이 되셨어요. 이 목사님 여러분은 이름이 생소하신 분들도 있을 텐데 이분이 한 아주 유명한 설교의 한 부분이 인터넷에 많이 돌아다니더라고요. 미국의 9.11 사태 이후에 첫 주일날 이 목사님이 교회에서 했던 설교입니다. 제목이 Run for your life. 저는 말씀을 시작하면서 이 설교의 일부분을 여러분과 나누려고 합니다. 어떻게 할까 고민하다가 그냥 원문으로 짧지만 좀 나눠보려고 합니다. 여러분 영이 임하셔서 다 깨달으시길 바랍니다. Listen to me like you've never listened to me ever in your life. We have got to lay our lives down for the purpose of God. This is not an invitation to have continuous good times. This is not a Sunday school picnic. This is a war for the souls of men. Come out from among them. Run for your life. Because this is about your life. This is not just about an opposing theology or conflicting viewpoint on Jesus. This is about your life. My mind is forever branded with the stories that I heard of police officers from the city of New York. As people were fleeing from a crumbling building, there were police officers and firemen and others that were running toward the building saying, "Run for your life," at their own peril. And in some cases, I believe they knew they were going to die. But there was a sense of duty. I was crying out to God. I said, "God, oh Jesus, don't let my sense of duty be less for your kingdom than these beloved firemen and policemen were for those that are perishing in a falling tower." We're living in a generation when truth is falling into the streets. I want to be among those that are not running away from the conflict, but running into the conflict and saying, "Run for your life." Run from the gospels that focus only on success and prosperity. Run. Run from those who use the name of Christ only for personal gain. Run from those that are picking your pocket in the name of Jesus. Run. Run from gospels that only focus on self-improvement. Run. Run from churches where men and not Christ are glorified. Run. Run, body of Christ. Run. Get out. Don't touch the unclean thing. Run from churches in America and Canada where there is no Bible. There's no cross in the theology. There's no soul-searching word. There's no repentance from sin.
there's no mention of the blood of Jesus. Run. It's unclean. Run. Run from churches where you're comfortable in your sins. If you come into the house of God and you got sin in your life and you're not convicted of it, you're at the table of devils. Run from pulpits that are filled with political men who are using the pulpit of God for a personal political agenda. Run. Run from those who preach division between races and cultures. Run. Run, get out, turn it off, get away from it. They know nothing of God. Run from ungodly, spasmodic movements and aimless, empty prophesying. Beloved church, run for your life. Run from preachers that stand and tell stories and jokes. Run like you've never run before. Run, run, run. 저는 이 짧은 설교 영상을 듣고 설교 전체를 찾아서 들어봤습니다. 사실은 1시간 20분 정도 되는 굉장히 긴 설교의 일부분이었어요. 그러나 저에게 굉장히 큰 충격으로 이 말씀이 다가왔던 것은 제가 말씀을 묵상하고 설교를 준비하면서 우리의 대적해야 될 대상은 죄이고 음란함이고 세상의 악한 권세라고 생각했는데 이 말씀에서 우리가 도망쳐야 될 대상은 지금 이 땅의 교회라는 그런 말씀이 선포되었던 겁니다. 아마 이 영상 보신 분들이 있으실 거예요. 저는 굉장히 충격을 받기도 했고 또 슬프기도 했고 또 굉장히 많이 공감이 되기도 했습니다. 이 무너져가는 세상 가운데 교회들이 생명을 살리고 그 죄의 한가운데 뛰쳐나가서 영혼들을 구하는 그 사명을 온전히 감당하지 못하고 있는 오늘의 모습. 여러분 지금 교회의 모습이 어떻다고 생각하십니까? 이 말씀을 보니까 뭐 미국 교회, 한국 교회 구분할 필요가 없어요. 교회의 모습이 어떻다고 생각하십니까? 이렇게 교회가 다 멀쩡하고 우리가 잘 모여서 예배도 잘 드리고 잘 되고 있는데 왜 이렇게 자꾸 교회가 위기라고 그럽니까? 그것은 우리가 여기 있기 때문이에요. 우리 교회 밖으로 나가 다른 교회들을 방문하고 다른 사역자들, 다른 성도들을 만나고 기도 제목들을 나누면 한국 교회의 모습은 정말 처참합니다. 교인들은 줄고 교회들은 문 닫아가고 이제 어디 가서 내가 크리스찬입니다, 내가 목사입니다 라고 얘기해도 콧방귀도 안 낍니다. 이런 현실 속에서 우리는 어떻게 해야 될까요? 바라기는 우리가 이 세상으로부터 도망치는 것이 아니라 세상을 향해 달려나가는 저와 여러분 또 한국교회가 되기를 간절히 소망합니다. 오늘 말씀을 묵상하고 설교를 준비하면서 이 이야기가 떠올랐었습니다. 왜냐하면 오늘 말씀 가운데서 교회에 대해서 주시는 마음이 있으시기 때문이에요. 우리가 지금 다니엘서 마지막 부분을 본문 함께 읽었는데 사실 오늘 여러분과 나눌 내용은 다니엘서 2장 전체의 이야기입니다. 먼저 다니엘서 2장 1절에서 3절 말씀을 읽도록 하겠습니다. 느부갓네살이 다스린 지 2년이 되는 해에 느부갓네살이 꿈을 꾸고 그로 말미암아 마음이 번민하여 잠을 이루지 못한지라. 왕이 그의 꿈을 자기에게 알려주도록 박수와 술객과 점쟁이와 갈대아 술사를 부르라 말하매 그들이 들어가서 왕의 앞에 선지라. 왕이 그들에게 이르되 내가 꿈을 꾸고 그 꿈을 알고자 하여 마음이 번민하도다 하니. 느부갓네살 왕이 꿈을 꾸고 번민하였다고 합니다. 잠을 이루지 못했다고 해요. 그래서 그게 어떻게 합니까? 박수와 술객과 점쟁이와 갈대아 술사들을 불러서 그 꿈에 대해서 이야기해달라고 합니다. 근데 다니엘서 2장을 읽다 보면은 흥미로운 것이 이 느부갓네살 왕이 꿈을 단순히 해몽해달라 그러는 게 아니라
꿈의 내용을 먼저 얘기해 달라고 그래요. 그러니까 이 술사들이 꿈의 내용만 얘기해 주면 우리가 해석해 드리겠습니다. 아니다. 꿈의 내용도 네가 얘기하면, 꿈의 내용을 네가 얘기하면 내가 해석도 할 수 있을 거라고 내가 널 신뢰하겠다. 만약 꿈을 해석을 하면 큰 상을 내리고, 만약 해석하지 못하면 너희를 다 찢어 죽이겠다. 이렇게 왕이 이야기를 합니다. 근데 똑같이 또 얘기해요. 이 세상에 왕의 꿈을 해석할 수 있는 사람은 아무도 없습니다. 육신이 없는 신이 아니라면 절대로 그 꿈을 해석할 수 없습니다. 그렇게 또 이 술사들이 대답을 해요. 10절에서 13절 말씀입니다. 우리 함께 읽어볼까요? 2장 10절에서 13절 말씀. 갈대아인들이 왕 앞에 대답하여 이르되 세상에는 왕의 그 일을 보일 자가 한 사람도 없으므로 어떤 크고 권력 있는 왕이라도 이것으로 박수에게나 술객에게나 갈대인들에게 물은 자가 없었나이다. 왕께서 물으신 것은 어려운 일이라 육체와 함께 살지 아니하는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다 한지라. 왕이 이로 말미암아 진노하고 통분하여 바벨론의 모든 지혜자들을 다 죽이라 명령하니라. 왕의 명령이 내림에 지혜자들은 죽게 되었고 다니엘과 그의 친구들도 죽이려고 찾았더라. 아멘. 자, 3번 왕이 물었습니다. 내 꿈의 내용을 이야기하고 해석해라. 3번 대답을 해요. 우리가 꿈의 내용만 이야기하면 해석해 주겠습니다. 나중에는 아니 이런 요구를 하는, 아무리 왕이라도 이런 요구를 하는 사람이 이 세상에 없습니다. 12절에 뭐라고 그래요? 육체와 함께 살지 않는 신들 외에는 왕 앞에 그것을 보일 자가 없나이다. 근데 왕이 참다 화가 날 대로 났어요. 그래서 자기 눈앞에 있는 이 지혜자들, 박수와 술객과 갈대이들 뿐만 아니라 바빌론 전체에 있는 모든 지혜자들을 다 죽이라고 명령합니다. 그 13절에 누가 포함되어 있어요? 다니엘과 그의 친구들. 저는 오늘 말씀을 묵상하면서 오늘 교회의 모습이 이 지혜자들의 모습이라는 마음을 받았습니다. 여러분, 세상 사람들은 불안합니다. 이 세상의 수많은 사람들은 잠 못 이룹니다. 번민하고 근심합니다. 오늘 왕이 왜 꿈의 내용을 이야기해달라고 했을까 생각해 볼 때 여러 가지 가능성이 있을 것 같아요. 저 같은 경우는 제 꿈 내용을 잘 기억을 못합니다. 정확하게 기억하는 분들도 있더라고요. 막 적으라면 적을 수 있을 정도로. 그래서 왕이 기억을 못했었는지 왜 그랬는지는 알지 못하겠지만 분명한 것은 이 말씀 가운데 왕의 번민함에 대해서 이 술사들, 이 갈대아인들이 대응하는 모습이 오늘날 교회의 모습이라는 거예요. 교회는 세상과 다릅니다. 교회는 그저 재밌기만 한 것도 아니고요. 친교만 하는 것도 아니고요. 여러분, 자기 개발을 돕기 위해서 존재하는 것도 아닙니다. 교회는 이 세상 수많은 사람과 지식과 철학과 윤리와 그 지혜들 가운데서 주지 못하는 참된 진리, 영원한 복음을 증거하는 곳입니다. 아멘. 왕은 번민했어요. 잠 못 이뤘습니다. 근데 그 번민, 그 근심함에 대해서 이 술사들, 이 박수들, 이 점쟁이들은 아무것도 하지 못했어요. 그리고 결국 뭐라 그럽니까? 다 죽여버리라고 합니다. 여러분, 어찌 보면요, 교회는 이미 죽어가고 있고 또 많은 교회들이 죽었다고 해도 과언이 아닙니다. 우리는 교회가 교세가 줄고 인원이 줄고 문 닫아가면은 마음이 아프죠. 근데 왜 아픕니까? 저는요, 교회가 문 닫는 것도 아프지만 교회가 멀쩡히 서 있으면서 이 땅 가운데 교회의 사명을 감당하지 못하는 것이 더 가슴 아픕니다. 문 닫아서 없어지는 것도 너무 가슴 아픈 일이지만 건물도 멀쩡히 있고 사람들도 있는데 건물만 있고 사람만 있고 이 땅 가운데
그 사명을 감당하지 못하는 교회가 있는 게 더 슬픈 일 아닙니까? 교회가 다 무너졌습니다. 무슨 얘기예요, 목사님? 이렇게 화려한 건물들, 이 많은 성도들, 이렇게 버젓이 우리가 서 있는데 뭐가 죽어갔습니까? 뭐가 죽습니까? 아니에요. 오늘 말씀에 나오는 점쟁이, 술객, 이 갈대아인들이 여러분 무슨 책 한두 권 읽고 점집 차린 그런 점쟁이인 줄 아십니까? 당대의 지식인들이에요. 당대의 말 그대로 지혜자들입니다. 아마 왕이 꿈의 내용을 이야기했으면 바벨론 전체 그 어떤 사람들보다도 합당한 풀이를 했을 거예요. 여러분, 세상의 지식도 마찬가지입니다. 요즘 막 강의도 많이 하잖아요. 특강. 그죠? 세바시 뭐 이런 거. 아, 좋아요. 유익하고 저도 뭐 가끔 듣습니다. 여러분, 우리 삶의 문제, 우리를 잠 못 이루게 하는 근심과 염려들, 우리를 번민케 하는 것들, 그것이 긍정적인 사고, 인간관계를 배우고 사교를 배우고 자기 개발을 해서 그런 문제들이 해결됩니까? 우리에겐 더 근본적인 영적인 문제가 있단 말입니다. 근데 그 문제에 대해서 그 어떤 것도 제시하지 못하는 그 교회들 가운데 이제는 사실상 왕은 이 나라의 모든 지혜자들을 죽이라고 선포합니다. 어찌보면 우리가 우리의 눈을 떠서 깨어있지 아니하고 기도하지 아니하면 우리도 모르게 교회가 죽어갈 수도 있는 거예요. 죽음을 맞이할 수도 있는 것입니다. 오늘 왕의 명령이 떨어지자 근위대장 아리옥이라는 사람이 그 명령을 이해하려고 지혜자들을 죽이러 나갑니다. 그리고 다니엘을 만나게 돼요. 다니엘은 자초지종을 듣고 왕에 가서 시간을 달라고 합니다. 그리고 친구들과 기도합니다. 자신들뿐만 아니라 그들은 바벨론의 모든 지혜자들을 위해서 기도를 합니다. 우리 17절에서 23절 말씀 보실까요? 저와 한 절씩 교독하시겠습니다. 이에 다니엘이 자기 집으로 돌아가서 그 친구 하나냐와 미사엘과 아사랴에게 그 일을 알리고 이에 이 은밀한 것이 밤의 환상으로 다니엘에게 나타나 보임에 다니엘이 하늘에 계신 하나님을 찬송하니라. 그는 때와 계절을 바꾸시며 왕들을 패하시고 왕들을 세우시며 지혜자에게 지혜를 주시고 총명한 자에게 지식을 주시는도다. 나의 조상들의 하나님이여 주께서 이제 내게 지혜와 능력을 주시고 우리가 주께 구한 것을 내게 맡게 하셨사오니 내가 주께 감사하고 주를 찬양하나이다. 곧 주께서 왕의 그 일을 내게 보이셨나이다 하니라. 다니엘은 친구들에게 그 일을 알리고 함께 기도를 했어요. 근데 18절 말씀을 보면 다니엘이 가서 친구들에게 기도해, 우리 기도하자 이렇게 한 것이 아니고 하늘에 계신 하나님이 이 은밀한 일에 대해서 불쌍히 여기사 다니엘과 친구들이 바벨론의 다른 지혜자들과 함께 죽임을 당하지 않게 하시기를 그들로 하여금 구하게 하니라. 누가 기도하게 했어요? 하나님이 기도하게 했어요. 기도하게 하는데 다니엘과 세 친구들만 살려주시는 기도가 아니었어요. 모든 지혜자들을 위해서 하나님은 기도케 하셨습니다. 그리고 그 마음을 그대로 품고 다니엘과 친구들은 기도해요. 여러분, 제가 말씀을 시작하면서 여러분과 나눴던 설교의 내용은 도망치라는 내용이었습니다. 우리가 분명히 깨어있을 필요가 있어요. 어떤 모습이 하나님의 참된 교회인지. 그러나 그렇다고 해서 우리가 어느 교회는 진짜 교회고 어느 교회는 가짜 교회고 여러분에게 체크리스트 만들어서 평가하고 다니라는 거 아니에요. 하나님의 마음은
모든 교회가 회복되는 것입니다. 아멘. 하나님의 마음은 모든 교회가 회복되는 것이에요. 우리 교회만 부흥하는 게 아니라 모든 교회, 모든 청년부들이 다 회복되고 부흥되고 이 땅 가운데 그 사명을 온전히 감당하는 것입니다. 그게 하나님의 마음이에요. 여러분, 어떤 교회가 살아있는 교회입니까? 교회들은 서로 평가하기 바빠요. 큰 교회는 작은 교회 보고 무능하다 그러고 게으르다 그래요. 작은 교회는 큰 교회 보고 타락했다 그러고 타협한다 그래요. 누구 말이 맞습니까? 다 틀렸어요. 어떤 교회가 진짜 교회입니까? 다니엘과 친구들이 뭐 했어요? 다니엘과 친구들이 이 얘기 듣자마자 뭐 했어요? 기도했잖아요. 기도하는 교회가 살아있는 교회인 줄 믿습니다. 여러분, 이 말을 잘 이해하셔야 돼요. 여러분, 시골 다녀보시나요? 저는 집이 강원도라서 시골 많이 다녀봅니다. 강원도, 홍천, 원주, 철원 다. 그러다 보면은요, 교회들이, 시골 교회들이 어때요? 여러분도 국내 선교 다녀보면 시골 교회도 막 작고 막 그 허름한 긴 의자들, 방석, 어쩔 때는 쾌쾌한 냄새도 나고, 보면은 교회가 어떤 것 같아요? 죽은 것 같아요. 근데 여러분, 시골에 가서 이 교회가 죽었는지 살았는지 보려면 낮에 가면 소용없어요. 언제 가야 되는지 아세요? 새벽에 가세요. 새벽에 가면 동네가 떠나갈 정도로 뜨겁게 기도하는 교회들이 아직 있습니다. 여러분은 그 교회 보고 무시할지 몰라요. 이렇게 작고 촌스럽고, 목사님도 나이가 많으시고 성도들도 쪼글쪼글 하시고 몇 명 되지도 않고, 이게 무슨 교회입니까? 이게 무슨 일을 할 수 있는 교회겠습니까? 아니에요. 여전히 뜨겁게 새벽을 깨우며 이 땅을 위해, 교회를 위해 간절히 주님의 마음을 품고 부르짖는 교회들이 있습니다. 반면에 건물도 멋있고 사람도 많이 모이지만 기도가 죽어가는 교회들도 있습니다. 여러분, 어느 교회가 살아있는 교회예요? 어느 교회가 살아있는 교회입니까? 지금 젊은이 교회 새벽 기도는 어떻습니까, 여러분? 지금 여러분 한 사람 한 사람의 기도 생활은 어떻습니까? 여러분은 주 안에서, 믿음 안에서 살아있는 자입니까? 영이 깨어있는 자입니까? 아니면 죽은 자입니까? 다니엘과 친구들처럼 주님의 마음을 붙잡고 기도함으로, 그 중보함으로 수많은 죽어 마땅한 자들까지 살리는 그 사명을 감당하고 있습니까? 아니면 내 앞가림조차 못하고 있습니까? 우리 교회는 도망쳐야 될 교회입니까? 아니면 우리가 더욱 세우고 주님의 사명을 감당할 교회입니까? 여러분, 어떻게 생각하세요? 저는 다니엘의 모습을 보면서 너무나 많은 도전을 받습니다. 다니엘은 굉장히 담대했어요. 오늘 말씀 기니까 다 여러분과 읽을 수 없지만 2장을 꼼꼼히 묵상해 보세요. 왕 앞에서도, 아리옥 앞에서 전혀 두려움이나 주저함이 없습니다. 왕한테 가서 기다려달라 그러고, 또 그때 아직 응답을 받았어요? 못 받았어요? 못 받았어요. 꿈이 무슨 내용인지도 모르고 해석도 모르는데 그래도 당당하게 이야기합니다. 그리고 친구들과 함께 기도합니다. 그는 그때 한번 세게 기도한 사람이 아니었어요. 그는 늘 기도하는 사람이었습니다. 다니엘은 기도가 떼어놓을 수 없었어요. 사자굴도 그의 기도를 멈추게 할 수 없었어요. 죽음도 그의 기도를 멈추게 할 수 없었어요. 그는 기도 안 하면 살 수 없는 사람이었습니다. 그는 그렇게 기도했어요. 그러니까 하나님이 환상으로 아주 명확하게, 분명하게 그 꿈의 내용을 보여주는 겁니다. 그리고 그가 왕의 앞에 나아가서 그 꿈의 내용을 이야기를 합니다. 왕의 꿈의 내용은 큰 신상에 관한 내용이었습니다. 머리는 순금, 가슴과 득팔은 은, 배와 넓적다리는 놋, 종아리는 쇠, 그리고 발은 진흙과 새로 만들어진 아주 무시무시한 모습이었습니다. 그리고 이 환상의 내용은
앞으로 장차 일어날 나라들에 대한 내용이에요. 그러나 우리가 잘 읽어보면 이 환상을 왕에게 이야기하는 결론은 따로 있습니다. 그건 44절의 내용이에요. 44절 말씀 우리 한 목소리 한번 읽어볼까요? 시작. 이 여러 왕들의 시대에 하늘의 하나님이 한 나라를 세우시리니 이것은 영원히 망하지도 아니할 것이요 그 국권이 다른 백성에게로 돌아가지도 아니할 것이요 도리어 이 모든 나라를 쳐서 멸망시키고 영원히 설 것이라. 아멘. 처음에 그 환상의 내용, 그 꿈의 내용을 들어보면은 왕이 으쓱할 만해요. 왕의 권세도 하나님이 주셨고 머리가 왕이고. 근데 결론은 뭐예요? 세상 모든 나라들은 쳐서 멸망시키실 것이고 영원한 나라는 하나밖에 없어요. 무슨 나라입니까? 하나님 나라. 그게 이 꿈의 내용과 해석의 결론이에요. 그러니까 사실 여러분 이 말씀을 잘 읽어보면은 이거는 축복의 내용이 아닙니다. 심판의 내용이에요. 당신의 지금 이 바벨론의 권세는 날아가는 새도 떨어뜨릴 만한 대단한 것이지만 이 나라도 이 이후에 세워질 모든 나라도 언젠가 다 멸망할 것이고 영원히 세워지고 사라지지 않을 나라는 하나밖에 없다. 하나님 나라이다. 여러분 이거 복음 아닙니까? 복음 아니에요? 이게 복음이잖아요. 46절 말씀에 오늘 우리가 읽은 본문의 내용인데 이에 느부갓네살 왕이 엎드려 다니엘에게 절하고 명하여 예물과 향품을 그에게 주게 하니라. 저는 이 말씀을 읽고 사실은 잘 이해가 안 됐어요. 말씀의 내용이 막 잠 못 이뤘어요. 꿈의 내용도 생각이 안 나고 번민해서 잠 못 이뤘는데 그에게 다가와서 해준 꿈의 내용과 해석은 뭡니까? 지금은 네가 대단하지만 이 세상에 영원한 나라는 없다. 영원한 거 하나님 나라밖에 없다. 그거 아니에요. 근데 왕은 그 내용을 듣고 엎드려 다니엘에 절하고 향품과 예물을 주고 또 그 이후에 47절 이후에 오늘 말씀에서 하나님을 찬양합니다. 하나님은 참으로 모든 신들의 신이요 모든 왕의 주제시요 내가 능히 이 은밀한 것을 나타내었으니 내 하나님은 또한 은밀한 것을 나타내신 이시로다. 47절 말씀이고요. 48절에 왕이 이에 다니엘을 높여 귀한 선물을 많이 주며 그를 세워 바빌론 온 지방을 다스리게 하며 또 모든 지혜자의 어른을 삼았고 또 48절 내용은 뭡니까? 다니엘의 요구대로 사드렉과 메삭과 아벳느고를 세워 지방을 다스리게 하고 다니엘은 왕궁에 있었더라. 오늘 우리가 본문으로 읽은 말씀의 내용은 꿈의 내용과 해석을 들은 왕의 반응이에요. 결론입니다. 근데 이해가 잘 안 되는 거예요. 당신의 나라는 언젠가 멸망합니다. 그 이후의 나라들을 다 언젠가는 하나님이 멸망시키실 거고 하나님이 세우실 영원한 나라는 하나밖에 없습니다. 하나님의 나라. 근데 왜 이렇게 좋아하는 거예요, 이 사람이? 저는 이 말씀을 묵상하면서 주님 주신 마음이 있습니다. 그것은 사람들은 모두 다 영적인 갈급함이 있다는 거예요. 듣기 좋은 말만 사람들이 좋아하는 것 같잖아요. 아니에요. 그랬다면 왕이 번민할 이유가 뭐가 있습니까? 얼마나 사람들이 비유 잘 맞췄겠어요, 왕을. 우리 모두에게는 다 영적인 갈급함이 있어요. 그것이 심판의 말씀일지라도 그것을 갈급하는 그 갈급함이 우리 안에 있다는 것입니다. 예수님은 사랑입니다. 용서해 주십니다. 기다려 주십니다. 인내하십니다. 품어 주십니다. 있는 모습 그대로 사랑하십니다. 맞죠? 다 말씀이에요. 그러나 우리가 예수님을 믿고 구주로 영접하면 우리의 십자가를 지어야 돼요. 주님이 우리를 사랑하사 우리를 위해서 십자가에 못 박혀 죽으신 것 같이 우리도 주님을 위해서 우리의 생명을 드리고 나아가야 하는 것입니다. 우리가 이 자리에 앉아있다고 다 예수님의 제자이고 주님의 백성인 것이 아니고 온전한 복음을 품고 제자로서 삶을 살아야 제자인 것이지요. 말씀 가운데 거하고 날마다 기도하고
말씀에도 관심이 없고 기도에도 관심이 없고 그저 이 자리에만 나와 앉아 계시다면, 물론 여러분 중에는 신앙생활 시작하신 지 얼마 안 되신 분들도 있을 거라고 생각합니다. 그러면 괜찮아요. 그러나 제가 무슨 얘기하는지 아실 거예요. 교회에는 수년을 다니고 끊임없이 은혜 받았다고 하지만 여전히 내 안에는 해결되지 않는 근심과 번민이 있어요. 왜 그런지 아십니까? 진리의 말씀을 온전히 받아들이지 못했기 때문이에요. 그 진리는 뭡니까? 이 세상 모든 것은 유한합니다. 여러분의 이 세상에서의 삶은 잠시뿐입니다. 여러분이 바라봐야 되고 믿고 사모해야 될 것은 영원한 하나님의 나라입니다. 그 진리를 믿는 사람들은, 고백하는 사람들은 이 세상에서 삶도 다른 거예요. 어찌 보면 느부갓네살 왕이 이 이야기를 듣고 기분 나쁜 것이 당연했지만, 마땅했지만 그는 기뻐했고 다니엘을 인정했고 다니엘의 하나님을 찬양했고 그를 가장 신뢰하는 자리에 세우고 함께 나라를 다스리도록 했습니다. 그러나 여러분, 이 해피엔딩을 보고 기도하면 하나님이 함께 하시면 항상 승리하는구나, 항상 이렇게 해피엔딩이구나, 그렇게 생각하시면 안 돼요. 다니엘이 위대한 것은 죽음 앞에서도 그의 신앙이 굽히지 않았다는 거예요. 여러분, 다니엘이 어떤 사람입니까? 포로예요, 포로. 그죠? 가족과도 헤어졌고, 어떻게 보면 고아처럼 자랐다고 할 수도 있고, 얼마나 타국에서 포로로 눈치 보면서 서럽게 자랐겠습니까? 인간적으로 생각하면 얼마나 마음속에 쓴뿌리와 분노와 불안과 불안정함들이 있겠어요. 그러나 하나님을 만나고 그 기도의 자리를 알게 된 그는 흔들림 없이 날마다 기도하였고, 그의 기도를 통해 하나님은 역사하셨을 뿐만 아니라 환상을 보여주시고 이 땅 가운데 무엇을 증거해야 될지를 깨닫게 하여 주신 것입니다. 여러분 어떠십니까? 여러분은 기도의 자리에 나가십니까? 여러분, 이 세상이 여러분에게 질문한다면, 그들의 근심과 번민을 여러분 앞에 내어놓는다면 그것에 대해서 답할 수 있으십니까? 참 흥미로워요. 오늘 말씀에서 꿈의 내용과 해석을 다 이야기하라고 한 것이, 미국 윌로우 크릭 처치를 필두로 많은 교회들이 이제 설문조사가 유행이 됐어요. 미국은 굉장히 심해졌습니다. 그래서 지역의 설문조사를 바탕으로 교회의 모습과 내용, 말씀과 예배와 프로그램을 다 맞춰요. 세상의 요구에 맞춰서 교회가 주는 거예요. 저는 굉장히 위험하다고 생각합니다. 분명한 것은 우리가 세상에 귀 기울여야 돼요. 사람들이 무슨 말을 하는지, 무슨 생각을 하는지, 무슨 근심을 갖고 있는지, 우리 교회를 어떻게 평가하는지 우리는 귀 기울여야 됩니다. 그러나 우리는 세상이 요구하는 것을 주는 것이 아닙니다. 세상이 우리에게 돌 던지고 우리를 핍박하고 십자가에 못 박아 죽을지라도 흔들림 없이 진리를 선포하는 것이 교회가 돼야 됩니다. 세상 사람들이 욕할 것 같고 화낼 것 같지만 오늘 느부갓네살의 왕처럼 오히려 그들이 가장 듣고 싶었던 진리의 말씀, 복음의 말씀, 생명의 말씀이 거기 있을지도 모르는 거예요. 여러분, 우리가 날마다 기도하지 않는다면 여러분 안에 무슨 진리가 있어서, 무슨 능력이 있어서 여러분 주님 주신 그 사명을 감당할 수 있으시겠습니까? 세상 사람들은 목말라합니다. 그리고 우리는 그 목마름을 해결해야 돼요. 그리고 기도 없이는 절대로 그것을 감당할 수 없습니다. 예수님이 말씀하셨잖아요. 네가 다시는 목마르지 않겠다고. 십자가에 못 박아 죽으실 때 뭐라 그러셨어요? 내가 목마르다.
주님은 우리의 목마를 해결하시고 정녕 자신이 목말라 하셨습니다. 그것이 우리에게 주님이 주신 복음이고 우리가 붙잡고 살아가는 사랑입니다. 그것이 여러분에게 한때의 경험이 아니고 여러분이 믿고 고백하는 진리라면 여러분 기도하지 않으실 수 없습니다. 이 교회가 그저 우리가 모여서 우리끼리 기뻐하고 좋아하는 곳이 아니라 정말 이 땅 가운데 하나님의 나라를 증거하고 선포하는 곳이라는 믿음이 여러분 가운데 있으시다면 기도하지 아니할 수 없습니다. 교회들이 죽어간다고 하는데 함께 회복되어서 마른 뼈에 생기를 불어넣으신 것 같이 교회들이 함께 일어나 이 땅 가운데 새 생명을 선포하는 그 사명을 주님의 마음이라고 믿고 고백하신다면 여러분 기도하지 않을 수 없습니다. 우리의 은밀한 것을 나타내야 돼요. 하나님의 진리, 하나님의 복음, 영원한 하나님의 나라를 우리가 나타내야 됩니다. 그러나 기도 없이는 절대 가능하지 않음을 여러분 깨달으시기 바랍니다. 여러분 오늘 말씀에서 왕이 다니엘 앞에 무릎 꿇고 엎드립니다. 저는 그 장면을 보면서 사실 너무나 감동이 되었어요. 그러나 왕은 다니엘이라는 한 사람에게 엎드린 것이 아니라 다니엘이 믿는, 다니엘이 기도하는 하나님 앞에 엎드렸던 것입니다. 저는 그렇게 되기를 소망합니다. 이 세상의 모든 권세가 하나님 앞에 무릎 꿇고 엎드리고 찬양하는 날이 오기를 간절히 소망합니다. 그것이 하나님의 뜻인 줄 믿습니다. 다니엘과 친구들이 기도한 것 같이 기도합시다. 기도의 자를 지킵시다. 이 교회가 살아있음을 이 땅 가운데 기도로 외칩시다. 죽어가는 교회들까지 기도의 불을 지피는 그 사명을 우리가 감당합시다. 여기 계신 모든 젊은이들 다니엘과 같이 환상을 보기를 축복합니다. 기도 가운데 주님의 분명한 진리가 깨달아지기를 축복합니다. 나의 삶을 향한 주님의 분명한 사명이 깨달아지고 결단되어지기를 축복합니다. 여러분의 기도를 통해 수많은 교회들이 살아나고 메말라하고 목말라는 수많은 영혼들이 무릎 꿇고 엎드려 주님을 찬양하게 될 줄 믿습니다. 우리 지금 함께 기도합시다. 우리 기도할 때 한국 교회들을 위해서 중보하기 원합니다. 주님, 주님의 교회들이 살아나길 원합니다. 우리 교회도 또 모든 교회들이 큰 교회이건 작은 교회이건 어떤 모습의 교회와 사역이건 간에 주님이 세우신 교회가 회복되어지길 원합니다. 주님 함께 살아나 이 땅 가운데 주님의 진리를 선포하고 메말라 또 목말라가는 그 영혼들에게 생성 같은 주님의 은혜를 함께 부어주기를 소망합니다. 주님, 우리가 무릎 꿇겠습니다. 우리가 기도하겠습니다. 우리가 새벽을 깨우겠습니다. 주님, 우리의 기도에 응답하여 주시고 기도에 아버지 사명자들이 세워지게 하셔서 한국교회가 일어날 뿐만 아니라 이 땅 가운데 주님의 나라를 온전히 선포하는 그 사명, 세상 모든 권세들이 주 앞에 무릎 꿇고 경배하는 아버지 그날까지 우리가 함께 기도하고 부르짖을 수 있도록 우리를 붙잡아 주시고 이끌어 주시옵소서. 우리 주님의 이름을 힘차게 부르고 간절히 기도하시겠습니다. 주여, 사랑과 은혜가 풍성하신 하나님 아버지, 이 시간 주님 기름 부어주시기를 원합니다. 기름 부어주시기를 원합니다.